Gopi Jana Vallabha Girivardhare Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtotara Shata Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Granth-raj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 20, Text 1. Srimad Bhagavatam, Skandam 9, Adhyayam 20, Shlokam 1. Chapter 20, the dynasty of Puru. This chapter describes the history of Puru and his descendant Dushmant. The son of Puru was Janamejaya and his son was Prachinvan. The sons and grandsons in the line of Prachinvan, one after another, were Pravira, Manusya, Charupada, Sudyu, Bahugava, Sangyati, Ahamyati, and Raudrashva. Raudrashva had 10 sons: Riteyu, Kakshayu, Sthandileyu, Kritteyuka, Jaleyu, Sanateyu, Dharmeyu, Satyayu, Vrateyu, and Vaneyu. The son of Riteyu was Rantinava, who had 3 sons: Sumati, Dhruva, and Apratirata. The son of Apratirata was Kanva, and Kanva's son was Medhatithi. The sons of Medhatithi, headed by Praskanna, were all Brahmanas. The son of Rantinav, named Sumati, had a son named Rebi, and his son was Dushmant. While hunting in the forest, Dushmant once approached the ashrama of Maharshi Kanva, where he saw an extremely beautiful woman and became attracted to her. That woman was the daughter of Vishwamitra, and her name was Shakuntala. Her mother, Menaka, who had left her in the forest where Kanva Muni found her. Her mother was Menaka, who had left her in the forest where Kanva Muni found her. Kanva Muni brought her to his ashram, where he raised and maintained her. When Shakuntala accepted Maharaj Dushmant as her husband, he married her according to the Gandharva Vidhi. Shakuntala later became pregnant by her husband, who left her in the ashram of Kanva Muni and returned to his kingdom. In due course of time, Shakuntala gave birth to a Vaishnava son, but Dushmant, having returned to the capital, forgot what had taken place. Therefore, when Shakuntala approached him with her newly born child, Maharaj Dushmant refused to accept them as his wife and son. Later, however, after a mysterious omen, the king accepted them. After Maharaj Dushmant's death, Bharat, the son of Shakuntala, was enthroned. He performed many great sacrifices in which he gave great riches in charity to the Brahmanas. This chapter ends by describing the birth of Bharadvaj and how Maharaj Bharat accepted Bharadvaja as his son. Text 1.
அத்தியாயம் 20 புரு வம்சம். இந்த அத்தியாயம் புரு மற்றும் அவரது வம்சத்தவரான துஷ்மந்தர் ஆகியோரின் வரலாறுகளை விவரிக்கிறது. புருவின் மகன் ஜனமேஜயன், அவரது மகன் பிரச்சின்வான். பிரச்சின்வரின் வழி ஒருவர் பின் ஒருவராக வந்து மகன்களும் பேரன்களும் பின்வருமாறு: பிரவீர மனுஷ்யு சாருபத சுத்யு பகுகவ சங்யாதி அஹங்யாதி மற்றும் ரௌத்ராஷ்வ. ரௌத்ராஷ்வனுக்கு 10 மகன்கள்: ரிதேயு, கஷேயு, கக்ஷேயு, ஸ்தண்டில்லேயு, கிருதேயுக, ஜலேயு, சன்னேத்யு, தர்மேயு, சத்யேயு, பிரதேயு மற்றும் வனேயு. ரிதேயுரின் மகன் ரந்தினாவர். அவருக்கு 3 மகன்கள்: சுமதி, துருவ, அப்ரதீரதாவிற்கு மேதாதிதியினுடைய மகன்களான பிராஸ்கனா. மேதாதிதி பிராஸ்கனாவால் வழிநடத்தப்பட்டார். அவர்கள் அனைவரும் பிராமணர்கள். ரத்தினாவரின் மகனான சுமதிக்கு ரேபி என்றொரு மகன் இருந்தார். அவரது மகன் துஷ்மந்தன். ஒரு சமயம் துஷ்மந்தன் காட்டில் வேட்டையாடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது கண்வ மகரிஷியின் ஆசிரமத்தை அடைந்தார். அங்கு மிகவும் அழகான ஒரு பெண்ணை கண்டு அவளால் கவரப்பட்டார். அவள் விஸ்வாமித்திரரின் மகளான சகுந்தலையாவாள். அவளது தாய் மேனகை அவளை காட்டிலேயே விட்டு சென்றதாக தொடர்ந்து கண்வமுனி அவளை கண்டெடுத்தார். பிறகு அவளை அவர் தமது ஆசிரமத்திற்கு அழைத்து வந்து வளர்த்து வந்தார். சகுந்தலை துஷ்மந்த மகாராஜனால் கந்தர்வ விதிப்படி திருமணம் செய்து கொள்ளப்பட்டாள். சகுந்தலை கர்ப்பவதியான பொழுது துஷ்மந்தர் அவளை கண்வ முனிவரின் ஆசிரமத்திலேயே விட்டுவிட்டு தன் ராஜ்யத்திற்கு திரும்பினார். உரிய காலத்தில் சகுந்தலை ஒரு வைஷ்ணவ மகனை ஈன்றெடுத்தாள். ஆனால் தன் தலைநகருக்கு திரும்பிய துஷ்மந்தர் நிகழ்ந்ததை மறந்தார். எனவே சகுந்தலை தன் பச்சிளங்குழந்தையுடன் அவரை அணுகிய பொழுது அவர்களை தன் மனைவியாகவும் மகனாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள அவர் மறுத்துவிட்டார். ஆனால் பிறகு ஒரு மாயமான சகுனத்திற்கு பின்னர் அரசர் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார். துஷ்மந்த மகாராஜனின் மரணத்திற்கு பின் சகுந்தலையின் மகனான பரதன் சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தப்பட்டார். அவர் பல சிறந்த யாகங்களை செய்து பிராமணர்களுக்கு ஏராளமான செல்வத்தை தானம் செய்தார். இந்த அத்தியாயம் பரத மகாராஜன் எப்படி பரத்வாஜரை தன் மகனாக ஏற்றுக்கொண்டார் என்ற வர்ணனையுடனும் பரத்வாஜரின் பிறப்பை பற்றிய வர்ணனையுடனும் முடிவுறுகிறது. ஸ்ரீபாதராயணிருவாச்ச புரோவங்சம் பிரவக்ஷ்யாமி ஜாதः அசி பாரத யத்ர ராஜர்ஷயः வங்ஷ்யாः பிரம்மவங்ஷ்யாः ச ஜக்ஞிரே श्रीबादरायणीरुवाच पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत
यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे श्रीबादरायणीरुवाच श्रीबादरायणीरुवाच पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे श्रीबादरायणीरुवाच श्रीबादरायणीरुवाच पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे जज्ञिरे श्रीबादरायणीरुवाच श्रीबादरायणीरुवाच पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे श्रीबादरायणीरुवाच पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत ब्रह्मवंशश्च जज्ञिरे श्रीबादरायणीरुवाच पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि Mataji's please. Shribadarayaniruvacha Purorvamsham Pravachami Andayosi Bharata Already 15 minutes long. Oh yes, yes. Shri Badarayani Uvacha. Shri Shukadev Goswami said, Purovangsham, Purovangsham, the dynasty of Maharaj Puru. Puru Maharajanin Vamsatai. Pravakshami. Pravakshami. Now I shall narrate. I shall narrate. இப்பொழுது நான் விவரிக்கிறேன். Yatra. Yatra. In which dynasty? In which dynasty? எந்த வம்சத்தில்? Jataha asi. Jata asi. You were born. You were born. நீர் பிறந்திருக்கிறாய். Bharata. Bharata. O Maharaj Parikshit, descendant of Maharaj Bharat. O Maharaj Parikshit, descendant of Maharaj Bharat. Bharata Maharajanin வம்சத்தில் வந்த பரீட்சித் மகாராஜனே. Yatra. Yatra. In which dynasty? எந்த வம்சத்தில்? Rajarishayaha. Rajarishayaha. All the kings were saintly. All the kings were saintly. எல்லா அரசர்களும் புனிதர்களாக இருந்தனரே. Vangshaha. Vamshyaha. One after another. One after another. ஒன்றன் பின் ஒன்றாக. Brahma Vangshaha. Brahma Vangshaha. Many Brahmana dynasties.
பல பிராமண வம்சங்களும். Cha, Cha, also. also. கூட. Jagnire, ஜக்னிரே. grew up. Translation, வளர்ந்தனவோ. Translation, Shukadev Goswami said, O Maharaj Parikshit, descendant of Maharaj Bharat, I shall now describe the dynasty of Puru in which you were born, in which many saintly kings appeared, and from which many dynasties of Brahmanas began. மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், பரத மகாராஜனின் வம்சத்தில் வந்த பரீட்சித் மகாராஜனே, எந்த வம்சத்தில் நீர் பிறந்தீரோ, எதில் பல புனித அரசர்கள் தோன்றினரோ, எதிலிருந்து பல பிராமண வம்சங்கள் துவங்கினவோ, அந்த ஒரு வம்சத்தை இப்பொழுது நான் விவரிக்கிறேன். Purport. There are many historical instances by which we can understand that from Kshatriyas many Brahmanas have been born, and that from Brahmanas many Kshatriyas have been born. The Lord himself says in Bhagavad Gita 4.13, Chatur Varnim Maya Srishtam Guna Karma Vibhagashaha. According to the three modes of material nature and the work ascribed to them, the four divisions of human society were created by me. Therefore, regardless of the family in which one takes birth, when one is qualified with the symptoms of a particular section, he is to be described accordingly. Yallakshanam proktam. One's place in the Varna divisions of society is determined according to one's symptoms or qualities. Oh, what happened here? This is maintained everywhere in the Shastra. Birth is a secondary consideration. The first consideration is one's qualities and activities. பொருளுரை வழங்கியவர் ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். க்ஷத்ரியர்களிலிருந்து பல பிராமணர்களும், பிராமணர்களிலிருந்து பல க்ஷத்ரியர்களும் பிறந்துள்ளன. சரித்திர சம்பவங்கள் பல உள்ளன. பகவான் பகவத்கீதையில் 4:13 கூறுகிறார், சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷः. 3 ஜட இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 பிரிவுகள் என்னாலேயே உண்டாக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே ஒருவன் எந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவனாக இருப்பினும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவின் அறிகுறிகள் அவனிடம் காணப்படுமானால் அதற்கேற்பவே அவன் எந்த பிரிவை சேர்ந்தவன் என்று விவரிக்கப்பட வேண்டும். லக்ஷணம் புரோக்தம். ஒருவனது குணங்களுக்கு அல்லது லக்ஷணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒருவன் வர்ணாசிரம முறையில் எந்த பிரிவை சேர்ந்தவன் என்பது தீர்மானிக்கப்படுகிறது. சாஸ்திரங்களில் எல்லா இடங்களிலும் இப்படித்தான் கூறப்பட்டுள்ளது. பிறப்பு 2ஆம் பட்சமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுதான். ஒருவனது குணங்களும் செயல்களுமே அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகும். Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vikasa Swaminiti Namine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschate Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Verse again. Shri Badarayani Ruvacha, Puror Vangsham Pravakshyami, Yatra Jatosi Bharata, Yatra Rajarshayo Vangshya, Brahma Vangshascha Jagnire. Translation. Shukadev Goswami said, O Maharaj Parikshit, descendant of Maharaj Bharat, I shall now describe the dynasty of Puru, in which you were born, in which many saintly kings appeared, and from which many dynasties of Brahmanas began. மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், பரத மகாராஜனின் வம்சத்தில் வந்த பரீட்சித் மகாராஜனே, எந்த வம்சத்தில் நீர் பிறந்தீரோ, எதில் பல புனித அரசர்கள் தோன்றினரோ, எதிலிருந்து பல பிராமண வம்சங்கள் துவங்கினவோ, அந்த ஒரு வம்சத்தை இப்பொழுது நான் விவரிக்கிறேன். So we are beginning chapter 20 of Canto 9
which describes dynasties of Puru. புருவம்சத்தினுடைய புருவம்சத்தை பற்றி இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம பார்க்க இருக்கோம். The Itihasas and Puranas, they contain many histories of prominent kings, dynasties, etc. But everything is not mentioned, just that which awakens bhakti. I mean, in Srimad Bhagavatam, I mean. இதிகாசங்கள் புராணங்களில் பல பிரதானமான வம்சாவளியெல்லாம் வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கு. குறிப்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பக்தியை சார்ந்த வம்சாவளிகளை பற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. In modern day history lesson, we learn everything from a particular year to a particular year. But what's the point? In Srimad Bhagavatam, whatever history and narrations are given is to evoke bhakti. நம்ம நவீன சரித்திரத்தில் நூல்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா சரித்திரம் எல்லாரை பற்றியும் நம்ம படிக்கிறோம். அதை பற்றி படித்தா என்ன பிரயோஜனம்? ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்தி சார்ந்த நபர்களுடைய சரித்திரத்தை நம்ம கேட்குறோம். It's actually mentioned in 12th canto that actually we could have even given the history, this knowledge, through dynasties of other varnas, not necessarily Kshatriyas. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவனுடைய 12வது ஸ்கந்தத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ஷத்ரியர்கள் மட்டும் அல்லாமல் மற்றவங்களுடைய வம்சாவளியெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So in this verse it's given that Sukadeva Goswami will speak on now the dynasty of Puru. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமி புரு வம்சத்தை பற்றி விளக்க போகிறார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So also because there's a progression, it started with Brahma, then in this progression now these narrations, but not every narration, not every conversation within this dynasty, they will look at incidents and conversations which are principles of Bhagavatam are spoken so we can benefit. பிரம்மாலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வம்சாவளிகள்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதில் குறிப்பாக ஒரு சில முக்கியமான பிரதானமான நபர்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லாமே வந்து பக்தியை சார்ந்த விஷயங்களை பற்றியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. In some parts of the world now they'll be reading this and wondering why are we looking at history and who is going to keep the history of so long, such a long family lineage. சில சமயம் நம்ம யோசிக்கலாம் இந்த மாதிரி என்ன எதுக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய நீண்ட ஒரு வம்சாவளியை பற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, என்ன தொடர்பு இருக்குது இதில் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கலாம். But it was a practice in Vedic culture to keep the line. Everyone should know their progression till from the beginning. வேத கலாச்சாரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருத்தரும் அவங்களுடைய பூர்வீகம் என்ன அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறத பற்றி எப்பயுமே தெரிஞ்சிருப்போம் அவங்களுக்கு. Or narrations, poems. ஸோ இது வந்து பாடல்களில் இருக்கிறத பார்க்கலாம், சில கவிதைகளில் இருக்கிறத பார்க்கலாம், சில விளக்க உரைகளில் கூட இந்த விஷயங்கள் மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். For example, for Srila Bhaktivinoda Thakur, we have that line, whole line. It's mentioned, I think, in Sri Bhaktisiddhanta Vaibhav. ஸ்ரீ பக்திசித்தாந்த வைபவில் ஸ்ரீ பக்திவினோத் தாக்கூருடைய பரம்பரை பற்றியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. It's mentioned there that members of his dynasty established Kali Ghat. அந்த பக்திவினோத் தாக்கூருடைய வம்சாவளியில் வந்திருக்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து Kali Ghat, known as Kolkata today. Kali Ghat. கலி காட் அப்படின்றத பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது இன்றைக்கி வந்து அது கொல்கத்தான்னு சொல்கிறோம். So one important use of this was that in marriage they will look at the 7 generations back. They should not be overlap. ஒரு திருமணம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குறிப்பாக ஒரு விஷயத்தை பார்ப்பாங்க. 7 அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 7 வம்சம் அது வந்து ஒரே 2 பேரும் ஒரே வம்சத்தில் இருந்துடக்கூடாதுன்றதை வந்து திருமணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை பொருத்தம் பார்ப்பாங்க. In the purport of this verse, Srila Prabhupada specifically looks at one point that which is mentioned in the verse. In the verse it's mentioned about dynasty of Puru. This is a Kshatriya dynasty, but it says here that in which many saintly kings appeared and from which many dynasties of Brahmanas appeared. Although it's a Kshatriya dynasty. இங்கே குறிப்பாக புரு வம்சத்தை பற்றி பேசப்படுறது. புரு வந்து ஒரு க்ஷத்ரியர். அப்படி க்ஷத்ரியராக இருந்தும் கூட இந்த வம்சத்திலேருந்து பல பிராமணர்கள் வந்து தோன்றினாங்க அப்படின்றத பற்றி இந்த ஸ்லோகத்தில் மேற்கோள் காமிக்கிறார். Then he focuses on this point of this particular aspect of division of society according to quality. அதற்கு பிறகு ஒரு சமுதாயம் எப்படி குணத்தின் அடிப்படையில் பிரிவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பற்றி இங்கே
குறிப்பாக மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கு. When we hear about Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, this point comes a lot, varnashram. Because although it's not intrinsically a spiritual thing, but it is very much part of the process of self-realization, proper duty according to our nature. ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் மற்ற சாஸ்திரங்களில் நம்ம பார்க்கலாம், இந்த வர்ணாசிரமன்றதை பற்றி பல இடங்கள் அது மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கு. அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு வகையில் பார்க்கும்பொழுது அது முழுமையாக அது வந்து ஆன்மீகத்தை சார்ந்ததாக இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அதற்கு முக்கிய காரணங்கள் இருக்குது. ஏன்னா அது வந்து ஆன்மீகத்தோடு மிகவும் தொடர்புடையதாக இருக்குது. Some people hoping to avoid it say that we'll follow the spiritual instructions of Shastra and Guru, not the material. சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக அறிவுரைகளை நாம் பின்பற்றுவதற்கு தயார், ஆனால் உலகாயுத விஷயங்கள் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை நாம் வந்து எடுத்துக்க மாட்டோம். So is it spiritual or material? ஸோ இப்போ இந்த வர்ணாசிரம வழிமுறைன்றது ஆன்மீகமானதா அல்லது இல்லை ஒரு உலகாயுத விஷயமா? Bhagavad Gita explains, Swakarmana abhyarchya siddhim vindati manavaha. That by practicing one's duty and worshipping me, yatha pravittir bhutanam yena sarvam idam tatam swakarmana abhyarchya siddhim vindati manavaha. That means when one worships the all-pervading Supreme Personality of Godhead while practicing their own dharma according to their nature, they get perfection. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், அவங்கவங்க அந்த சமுதாய பிரிவில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய கடமைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த காரியங்களை பண்ணி அதே சமயத்தில் பகவானை வழிபடுறதன் மூலமாக பகவான் திருப்தி அடைவர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு கீதையில். We cannot call it material. அதை வந்து நம்ம ஒரு உலகாயுத விஷயம்னு சொல்லிட முடியாது. On the other hand, it's true that okay. Although varnashram is not required to get bhakti per se to become a devotee, we don't need to do varnashram in the sense like to get bhakti. It's not dependent on varnashram, but our nature is such that we have to. பக்தியை பொறுத்து பக்தி வந்து வர்ணங்களுக்கும் ஆசிரமத்திற்கும் அப்பாற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனால் நம்மளுடைய இயற்கை குணத்திற்கு ஒத்துப்போகிற அளவில் வர்ணாசிரமத்தை பயிற்சி பண்ணுறதன் மூலமாக பக்திக்கு அது ரொம்ப சாதகமாக அமைந்திருக்கு. So Krishna created varnashram, and some say, should we do it, should we not do it? But it's there everywhere. கிருஷ்ணர் இந்த வர்ணங்களும் ஆசிரமங்களும் இந்த பிரிவுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கார். சில பேர் யோசிக்கிறாங்க, இந்த வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றலாமா பின்பற்றக்கூடாதா, ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் அந்த பிரிவுகள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். Everywhere there are divisions, 4 divisions of work. One is intellectual people. 4 விதமான மக்கள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து புத்திசாலியாக இருக்கக்கூடிய நபர்கள். Second are managerial and martial military. இரண்டாவது தரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இராணுவ வீரர்கள் மாதிரி, அதே சமயத்தில் சத்திரியர்கள் மாதிரி. Third division, people who are inclined to do business and accumulate things and farm. மூன்றாவது நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் விவசாயம் பண்ணுறது, வியாபாரம் பண்ணுறது. And fourth, who are laborers, they will help these other 3. They don't fit in any of those 3. நாலாவதாக இருக்கக்கூடிய ரகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மீதி இருக்கக்கூடிய 3 பிரிவுகளில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவங்க வேலை செஞ்சு அவங்க திருப்திப்படுத்துகிறாங்க. But the idea now is that one should study those divisions and then train each one according to that, what they're doing properly, how they should do their work and serve God. கருத்து என்ன அப்படின்னா, அந்தந்த பிரிவுகளில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை சரிவர பண்ணி அதன் மூலமாக அவங்கள தூய்மைப்படுத்தி அவங்கள உயர்த்திக்கிறாங்க, பகவானுக்கு சேவை பண்ணி. Also that everyone is in their varna properly, that should be maintained by the king. And ஒரு அரசன் வந்து ஒருத்தரும் அவங்களுடைய பிரிவுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய கடமைகளை சரிவர பண்ணுறாங்களா அப்படின்றதையும் பார்க்கணும். Prabhupada said that human society begins with varnashram. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இந்த மனித சமுதாயம் வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமங்களை பின்பற்றுறதுல தான் தொடங்குறதுன்றார். If a society is not arranged to according to varnas and ashramas, then there is chaos. ஸோ எந்த ஒரு சமுதாயத்தில் வர்ணாசிரமத்திற்கு உட்பட்டு செயல்கள் நடக்காத பொழுது அங்கே குழப்பங்கள் தான் ஏற்படும். Now there is nowadays very big push for one.
இந்த நவீன காலத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லோரும் சுதந்திரமாக அவங்களுக்கு தோன்ற விஷயங்களை பண்ணலாம் அப்படின்ற கருத்து மிகப்பெரிய அளவில் பரவி இருக்கு. And in the name of that, they don't want to implement this. அதன் பேரில் அவங்க வந்து இந்த வர்ணாசிரம விதிமுறைகளை பின்பற்ற தேவையில்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. But so what happens now in a situation like that? Someone having maybe Shudra or Vaishya nature comes as a ruler. என்ன பிரச்சனை ஏற்படுறது? ஒரு சூத்ரன் போன்ற மனப்பான்மை கொண்டவன், ஒரு வைஷ்யன் போன்ற மனப்பான்மை கொண்டவன், அவன் அரசாங்கத்தை ஆட்சி பண்ணக்கூடிய தலைவனாக பொறுப்பை எடுத்துக்கிறான். So nature of a Shudra is inclined to sense gratification and averse to spiritual practice. ஒரு சூத்ரனுடைய இயற்கை ஸ்வபாவம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவன் வந்து தன்னுடைய புலன்களை எப்படி திருப்திப்படுத்துறது, ஆன்மீக விஷயங்களில் ஆர்வம் இல்லாதவனாக இருப்பான். If such a ruler takes over, then they increase the 4 sinful propensities and make it easy to do it. அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் அரசாங்க தலைவர் ஆனார் அப்படின்னா அப்போ அந்த சமுதாயத்தில் புல இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கான வழிகளை எளிமையாக ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க. Or if he's a Vaishya, then he will start accumulating his money in his bank account, not rule. இல்லை ஒரு வைஷ்யனாக ஆனவன் தலைவனானா அவன் வந்து வங்கியில் பணத்தை எப்படி பெருக்கிறது அப்படின்றதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பான். Oh, he may also rule properly and make the country rich, but he'll not know after that what is the whole point of his life. இல்லை அவன் வந்து அரசாட்சி புரிஞ்சு அந்த நாட்டினுடைய செல்வ வளத்தை பெருக்குவான், ஆனால் அதை விட இன்னும் முக்கியமான சில விஷயம் என்ன இருக்குன்றது அவனுக்கு தெரியாமல் இருப்பான். Ruler should be Kshatriya, having Kshatriya qualities. சத்திரியனாக இருக்கக்கூடியவன் அந்த சத்திரிய குணங்களை வெளிப்படுத்துவான். Even if he's very Brahminical, it's good. Brahminical nature is good. But they're forgiving, very peaceful, and in especially diplomacy, that won't help a lot. வெறும்னா இந்த ராஜதந்திரத்தை மட்டுமே கொண்டு ஆட்சி புரியுறதுன்றது அந்த அளவுக்கு உதவாது. ஆனால் அந்த அந்த சத்திரியனாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு சில பிராமண குணங்களை வெளிப்படுத்தினா நல்ல விஷயம்தான். வெறும் ராஜதந்திரத்தை கொண்டு நல்ல அரசாட்சி புரிஞ்சிட முடியாது. So people don't understand, for example, even in army, you can't put everyone in the army. ஒரு இராணுவத்தில் கூட நம்ம பார்க்கலாம், எல்லோரையும் நம்ம இருக்கக்கூடிய நபர்கள் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் இராணுவத்துக்கு அனுப்ப முடியாது. There's one devotee, he was forced to join army in Europe. So I heard that யூரோப்பில் ஒரு பக்தர் வந்து கட்டாயத்தின் காரணத்தால் அவரை இராணுவத்துக்கு அனுப்பினாங்க. He was running a good business before that. அதற்கு முன்னாடி நல்ல வியாபாரம் செஞ்சுட்டு இருந்தார். So the whole war was going on. This was many years ago, not now. இது பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க நாட்டில் போர் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. So he said that when the war went on, they just went, him and another friend, they got a truck and just left the war scene and went house to house loading the truck with all valuables from the houses. So அவங்க என்னாச்சு, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இந்த போர் சமயத்தில் அவங்க வந்து ஒரு ட்ரக் வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு வீட்டுக்காக போயிட்டு அங்கே அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நல்லா விலை உயர்ந்த பொருட்கள் எல்லாம் அவங்க எடுத்து அந்த ட்ரக்கில் எடுத்து போட்டாங்க. And then started selling those things, and he was making a lot of money in the war. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த சேர்த்து வச்ச அந்த பொருளெல்லாம் பல இடத்துல விற்று நல்லா பணம் சம்பாதிச்சாங்க. So we'll blame that person, what kind of warrior, country is suffering a war, he's making money, but we'll blame government for putting him in the army. Why? சில பேர் சொல்லலாம், என்ன இவ்வளோ மோசமான ஆட்கள், நாடு வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு, போர்க்களத்தில் போய் போர் புரியாமல் இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து வியாபாரம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இவங்க வியாபாரம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் இதில் என்னென்னா அவங்கள வந்து குறை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அவங்கள அந்த போர் நடக்கக்கூடிய சமயத்தில் இராணுவத்தில் அவங்கள வந்து தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள அனுப்பினது அவங்கள தான் குறை சொல்லணும். And nowadays, what about education? Nowadays, the idea of mass education, everyone must get education, everyone must go to school, the ideas like that. இன்றைக்கி கருத்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எல்லோரும் கல்வி கற்றுக்கணும், எல்லோரும் பெரிய படிப்பு படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. No one knows why. Some are saying why to get a job, or others saying because you have to become educated. Educated means what? For them it's something different than what we think. நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லைங்க படித்தாதாங்க வேலைக்கு போக முடியும், அதனால் படிப்பு கண்டிப்பாக அவசியம் அப்படின்றாங்க. இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா படிப்புன்றது ரொம்ப அவசியங்க, கண்டிப்பாக படிப்புன்னு ஒருத்தருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Even material knowledge is not given to everyone. You have to see the qualification of the person. இந்த உலகாயத கல்வி கூட எல்லோருக்கும் கொடுத்துறது இல்லை, யாருக்கு அவனுக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்றதை பார்த்து அந்த அறிவை கொடுக்குறாங்க.
We teach very high scientific knowledge to person with a demonic mentality and he'll make an atom bomb. ஸோ ஒரு அசுரத்தனமான மனப்பான்மை கொண்டவனுக்கு வந்து இந்த அட்டாமிக் ஆட்டம் பாம் பண்ணுறதுக்கான கல்வியெல்லாம் கொடுத்தோன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான், ஆட்டம் பாம் தான் பண்ணுவான். These are examples why this varnashram system, they have to properly train each varna and separate who is meant to be in what function. அந்த அந்த ஒவ்வொரு வர்ணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பயிற்சிகளை கொடுத்து அவன் வந்து எப்படி அதில் செயல்படுறானோ பார்த்து அவனை தேர்ந்தெடுத்து அந்த வர்ணத்தில் அவனுக்கு கொஞ்சம் திறமைசாலியாக்கலாம். There are many examples of people, they were in school, they could not study, they were pushed to study this mundane modern education. இன்னைக்கு நவீன கால கல்வியில் பார்க்கலாம், அதாவது ஆர்வமே இல்லாத சில பசங்களை படிப்புக்கு அனுப்புகிறாங்க, கட்டாயத்தினால அவங்க படிக்கிறாங்க. Finally they just left the school. அதற்கு பிறகு அவங்க வெறுப்படைந்து பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு வெளியில் வந்துடுறாங்க. Open a business successfully and hire all those friends who graduated from that school. என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வியாபாரத்தை தொடங்குறாங்க. வியாபாரத்தை தொடங்கி அவங்க கூட படித்த பசங்களை நிறைய பேர் அந்த அந்த வியாபாரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. Many IT companies, you may know them, international. That's the இன்னைக்கு சர்வதேசத்தில் அளவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பல இந்த ஐடி கம்பெனிகள்லாம் இருக்குது, அங்கே வந்து நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. So all this result of who is guiding the society now. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, யார் இந்த சமுதாயத்தை வழி நடத்துகிறாங்க, வழிகாட்டுதல் யார் கொடுக்குறாங்கன்றத பொறுத்து இருக்குது. When Prabhupada, many times he'll get off the plane and come on walk, and there are many quotes where people come and ask him, why did you come to Chicago? Why did you come to America? He gave different reasons. ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதிட்ட நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க, இது மாதிரி நீங்கள் எதற்கு அமெரிக்காவுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது ஸ்ரீல பிரபுபாத் பல தடவை பல விதமான பதில்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு. One of the answer was to give you a head, to give you a head. ஸோ ஒரு தடவை ஸ்ரீல பிரபுபாத் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, உங்களுக்கு மூளை இல்லை, அந்த மூளையை கொடுக்கறதுக்கோசம் தான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது. You couldn't understand what you're talking. Means the head of society, Brahmanas should be there to guide the society. They were not there. He said, I came to create the Brahmana class. ஸோ பிரபுபாத் சொன்னார், பிராமணர்கள் சமுதாயத்தை வழி நடத்தணும். இப்போ சமுதாயத்தில் பிராமணர்களே இல்லை, அதனால் அந்த பிராமண சமுதாயத்தை உருவாக்குறதுக்கோசம் நான் வந்து பிரச்சாரம் பண்ண வந்திருக்கேன் மேற்கத்திய நாடுக்குன்னார். And when you don't have that, then you have these scenarios like what I explained. This happens. Who will be put in army? Who will be put in the school? They don't understand. அந்த மாதிரி ஒரு சரியான ஒரு பிராமண வர்க்கத்தை சேர்ந்த தலைவர்கள் இல்லாத போது அந்த 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 பல துறைகளில் தகுதியற்றவர்கள் வந்து அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். The now whole system, education, modern education, what is it for? Everyone is saying, my son should get a good education. What is definition? Means he needs a good job, more money. That's the whole point. இன்னைக்கு நவீன காலத்தில் வந்து ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றத முன் வச்சு படிப்புன்னா ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும், நல்ல வேலை கிடைச்சா நல்ல பணம் கிடைக்கும், அது மட்டுமே பிரதானமாக இருக்குது. He'll earn good money, he'll get a good name, and no one cares what his character will be. நல்ல பேர் கிடைக்கணும், நல்ல பணம் வரணும் அப்படின்றது தான் நிறைய எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க. ஆனால் அவனுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி யாரும் சிந்திக்கிறதே கிடையாது. So it requires people to sit who are very versed in scripture, shastra, and peaceful, intelligent, religious minded, and discuss and think how the society, and then think how society should go forward. What is the goal of the society? How to arrange it? அதாவது நல்ல கற்றறிந்த சாஸ்திரங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நல்லா படித்து அதை கை தேர்ந்து அதை புரிஞ்சுண்டு இருக்கக்கூடிய நபர்கள் எப்படி இந்த சமுதாயம் வழிநடத்தப்படணும், இந்த சமுதாயம் எப்படி இது பிரித்து சரியாக வழிநடத்தி அமைக்கணும் அப்படின்றத பற்றி அவங்களால வழிகாட்டுதல் கொடுக்க முடியும். Now there's only modern society one goal, more money. இன்றைக்கி நவீன காலத்தில் இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் வந்து ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க, நிறைய பணம் வேணும் அப்படின்றது மட்டும்தான். So to get that money, what will happen to your health? No one cares. What will happen to society? What will happen to the morals, character of people? No one cares. யாருமே ஒருத்தருடைய அவனுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அவனுடைய உடல்நலம் எப்படி இருக்கும், அவனுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி யாரும் சிந்திக்கிறதே இல்லை. அவங்களுடைய சிந்தனை எல்லாம் எப்படி செல்வத்தை அதிகரிக்கிறது, அது மட்டுமே பிரதானமாக இருக்குது. So okay, we don't care. And then what is the result? Finally, it is affecting everyone. Those people, if the people who are planning the society, who made this wrong system, everyone is negatively affected. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சரியான
தகுதி இல்லாதவர்கள் அந்த அந்த வர்ணத்தில் பண்ணக்கூடிய செயல்களை பொறுப்பெடுத்துக்கும் பொழுது மற்ற அனைத்து சமுதாயமும் பாதிக்கப்படுறது. அதனால in Bhagavad Gita it says kulakshay pranashyanti kulagnanam kulasya kulagnanam kulasya cha. When the society deteriorates and there's a demonic population, everyone is affected, those who created it and the members of society. So these people, without knowing, they are messing up their own life, who's put these negative policies. இந்த சிறந்த குல தர்மங்கள்லாம் வந்து அழிவடையும் அசுரர்கள் வந்து ஆட்சி புரியும் போது. ஸோ அதனால் இப்பேற்பட்டவர்கள் வந்து இந்த அசுரர்கள் போன்றவர்கள் நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த முழு சமுதாயமே வந்து அது வந்து சீரழிவு ஏற்படும். Out of the four kind of people who don't surrender to Krishna, one of them is Naradhama. 4 விதமான நபர்கள் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைறதில்ல. அதில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிரிவு வந்து நராதமர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாங்க. So literal translation, fallen people. வீழ்ச்சி அடைந்த நபர்கள் அப்படின்றது அதுக்கு நேரடி அர்த்தம். Fallen means, Prabhupada explains, not following regulated rules, regulations, means out of varnashram basically. வீழ்ச்சி அடைந்தவர்கள்லாம் என்ன அர்த்தம்? அவங்க வர்ணம் சரியான வர்ணத்தையும் ஆசிரமத்தையும் பின்பற்றுறதில்லை. In 5th canto Srimad Bhagavatam there's a narration of different hells. So one of the hell is for people who don't follow their duty according to their guna, means varnashram. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 5வது ஸ்கந்தத்தில் பலவிதமான நரக லோகங்களை பற்றின வர்ணனைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதில் வந்து ஒரு நரகத்தினுடைய வர்ணனை என்ன சொல்லப்படுறது அப்படின்னா, எவன் ஒருவன் அவனுடைய குணங்களுக்கு அவனுடைய குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட வர்ணத்திலையும் ஆசிரமத்திலையும் செயல்படலையோ அவன் அந்த மேற் சொல்லப்பட்ட அந்த நரகத்துக்கு மரணத்துக்கு பிறகு அங்கே தான் போவான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So then the varnas were determined in what way? How are they determined? ஸோ அந்த வர்ணம் இவன் குறிப்பிட்ட வர்ணம்ன்றது எதை கொண்டு அதை நிர்ணயிக்கப்படுறது? So one prominent sannyasi who's engaged fully in this activity of varnashram, and he said 4 ways how they can be determined. ஒரு பிரதானமான ஒரு சன்னியாசி அவர் வந்து இந்த வர்ணத்தை எப்படி நிர்ணயிக்கிறதுன்றதுக்கு ஒரு 4 வழிமுறைகளை மேற்கோள் காமிச்சிருக்கார். So of course birth is a consideration to some extent, just like you have a doctor mother, a doctor father, child will be doctor. Not always, but they'll push him also. ஒரு அளவுக்கு இப்போது பிறப்பு வந்து ஒரு அளவுக்கு நம்ம கருத்தில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ அம்மா மருத்துவராக இருக்காங்க, அப்பா மருத்துவராக இருக்கார் அப்படின்னா என்ன, பையன் அந்த பையனையோ பொண்ணையோ அவங்க வந்து மருத்துவம் படிக்கிறதுக்கு ஊக்குவிப்பாங்க, இல்லை கட்டாயப்படுத்துவாங்க, அந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஏற்படும். But other consideration is there, like birth chart it's written. அடுத்த ஒரு கருத்தை எதை நம்ம மேற்கோள் காமிக்கலாம் அப்படின்னா, அவங்களுடைய பிறக்கும் பொழுது அவங்களோட ஜோசியத்தை பார்த்து அதை முடிவு பண்ணுறது. Then the person who is Gurukul leader, Guru you can say. அதற்கு பிறகு அவங்களுடைய குரு அவரும் தேர்ந்தெடுப்பார். He can tell. அவரால் சொல்ல முடியும். Or 4th is just ask the person what do you like doing, or watch what he likes to do, what he wants to do. அப்புறம் 4வது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நபரையே நம்ம கேட்கலாம், உனக்கு என்ன காரியம் செய்யறதுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். So in that way it was different ways are there that is determined properly who was. அதனால இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான பிரிவுகளை கொண்டு ஒருத்தர் எந்த காரியத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு முன்னாடி நியமிச்சிருக்காங்க. So other side there varnashram when we speak about, one is duties, other side is so many sanskars that take place for each different varna. So ஒன்று வந்து வர்ணத்துக்கு ஏற்ற கடமைகள், அது மட்டும் இல்லாமல் பலவிதமான சம்ஸ்காரங்கள் இருக்குது, அந்த சம்ஸ்கார காரியங்களை ஒருத்தன் செயல்படுறது. That's the purification part also. அந்த சம்ஸ்காரங்களை பின்பற்றுவதின் சம்ஸ்காரங்கள்ன்றது ஒரு சில கடமைகள், ஒரு சில சடங்குகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக அவன் தூய்மை அடைகிறான். Sanskar translation is something like complete. Sanskar means completely purified, purification. சம்ஸ்காரம் அப்படின்ற சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, முழுமையாக ஒருவனை தூய்மை அடைய வைக்கும் செயல் அப்படின்னு சொல்லலாம். This word translates in Prabhupada's books as purificatory rites. சில பிரபுபாதர் எப்படி அதற்கு அர்த்தம் கொள்றார் அப்படின்னா, தூய்மை அடைவதற்கான சடங்குகள் அப்படின்னு சொல்றார். And one who goes through sanskars, what is he known as? He's known as Sanskrit. He's purified.
யார் ஒருத்தர் இந்த சம்ஸ்கார வழிமுறைகளை பின்பற்றுறாரோ அவர் தூய்மை அடைந்தவர் ஆகிறார். Now this word Sanskrit is attached to a particular language, and also Sanskrit also means culture. சம்ஸ்கிருத அப்படின்ற அந்த வார்த்தை ஒரு மொழியை சம்ஸ்கிருதம் அப்படின்ற மொழியை சார்ந்திருக்கு. அது ஒரு அந்த வார்த்தையோட இன்னொரு அர்த்தம் என்ன, கலாச்சாரம் அப்படின்றது அந்த வார்த்தையை அர்த்தம் கொள்கிறோம், கலாச்சாரம். But Sanskrit meant that, okay, who is cultured person and is known as a Sanskrit or Samskriti, means that person went through samskaras, he's pure. அப்போ அந்த கலாச்சாரம் நிறைந்தவன் யாரை நம்ம சொல்கிறோம், எவன் ஒருவன் இந்த தூய்மை அடைகிறதுக்கான சடங்குகளை பின்பற்றிருக்கானோ அவன் நல்ல கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்துவான். Prabhupada said that this was practiced by all the higher sections of society all over the world, not only India. That was before Vedic culture was all over the world. So அந்த வேத கலாச்சாரம் பிரதானமாக இருந்த சமயத்தில் உலகம் எங்கும் இந்த சிறந்த கலாச்சாரத்தை அவங்க பின்பற்றிருக்காங்க, இந்த எல்லா சம்ஸ்கார வழிமுறைகளையும் அவங்க கடைப்பிடிச்சிருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கணும். And even if we cannot follow, it's good to follow, but we can't, he said, at least Garbhadan sanskara should be followed. பிரபுபாத் சொல்கிறார், அதாவது இந்த சம்ஸ்காரங்களெல்லாம் கடைப்பிடிக்கிறதுன்றது மிகவும் சிறந்தது. எல்லா சம்ஸ்காரத்தை கடைப்பிடிக்க முடியலையா, குறைந்தபட்சம் இந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்காரத்தையாவது கடைப்பிடிச்சாகணும் அப்படிங்க. In the section of first canto Srimad Bhagavatam, where Parikshit Maharaj is, the sages are describing his future and his qualities, those purports, Prabhupada writes about this a lot. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய முதல் ஸ்கந்தத்தில் குறிப்பாக பரீட்சித் மகாராஜனுடைய பிறப்பிற்கு பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள், அங்கே இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள், அவருடைய குணாதிசயங்கள், அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறுடைய வர்ணனைகளை சொல்லும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் வரக்கூடிய பிரபுபாருடைய பொருளுரைகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வர்ணாசிரம வழிமுறைகளை பற்றி, இந்த சம்ஸ்காரங்களுக்கான முக்கியத்துவத்தை பற்றி பிரபுபாதர் விளக்குறார். So these were different according to each varna, and if the proper tradition is maintained, then the child being born will go through all the samskars and the, what do you call it, kula dharma. The particular family, they'll have a particular, their according to varna, their samskaras, practices. ஏன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவதன் மூலமாக அவன் அந்த குறிப்பிட்ட குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர் அந்த சம்ஸ்காரங்களெல்லாம் பின்பற்றுவான். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குலத்தில் இருக்கக்கூடியவன் சில அந்த குல தர்மங்களையும் பின்பற்றுவான். அந்த பயிற்சிகளெல்லாம் பின்பற்றுவதன் மூலமாக நல்ல மிக சிறந்த அளவில் தூய்மை அடைவான், நல்ல கலாச்சாரத்தையும் வெளிப்படுத்துவான். So like Brahmanas had many samskaras, then Kshatriyas fewer, Vaishyas fewer, maybe Shudras very few. பிராமணர்களுக்கு அதிகமான சம்ஸ்காரங்கள் உண்டு, க்ஷத்ரியர்களுக்கு அதை விட கொஞ்சம் குறைவாக உண்டு, வைஷ்யர்களுக்கு சத்திரியர்களோடு இன்னும் கொஞ்சம் குறைவான சில சம்ஸ்காரங்கள் உண்டு, சூத்திரர்களுக்கு மிகவும் குறைந்த சம்ஸ்காரங்கள் இருக்குது. And this is what Arjuna was afraid of, that if he fought in the war and killed the elder members, who will teach and who will perform the samskars for the younger members? Kulakshepanashanti kula dharma sanatana. அர்ஜுனன் என்ன பயந்தான் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நான் போய் போர்க்களத்தில் போர் புரிஞ்சேன் அப்படின்னா இப்போ இவங்க இதற்கு பிறகு வரக்கூடிய இந்த சந்ததிகள் அவங்க எப்படி இந்த குல தர்மங்கள், இந்த சம்ஸ்காரங்கள்லாம் எப்படி பின்பற்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனனுக்கு பயம் ஏற்பட்டது. So for each varna, it's important the quality has to be there. If someone is doing the work of a warrior, then he should be having those qualities. ஸோ இப்போது ஒருத்தர் போர் வீரனாக செயல்புரிய போகிறான் அப்படின்னா அந்த போர் வீரனாக செயல்புரிவதற்கான தகுதிகளை அவன் வெளிப்படுத்தணும். And then society functions peacefully. அப்போது அந்த சமுதாயம் நல்ல அமைதி நிலவும் அந்த சமுதாயத்தில். Or otherwise someone posing as a Brahmana is not, or someone posing as a ruler, Kshatriya is not, then the whole society suffers. இப்போது பிராமணனாக செயல்பட வேண்டியவன் பிராமணனுக்கான தகுதிகள் இல்லாமல் இருந்தான்னா, அதே மாதிரி க்ஷத்ரியனாக செயல்பட வேண்டியவன் க்ஷத்ரியனுக்கான தகுதிகள் இல்லாமல் இருந்தான்னா அந்த சமுதாயத்தில் குழப்பங்கள், பிரச்சனைகள் ஏற்படும். So one very important point about this that Prabhupada is making, that because it came after some time that the varna is according to birth, but then Prabhupada is saying that's not the case. He quoted a verse also. இப்போது இங்கே பிரபுபாதர் இங்கே ஒரு முக்கியமான கருத்தை மேற்கோள் காமிக்கிறார். அதாவது ஒருத்தனுடைய வர்ணம் பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்டே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத
ஒரு கருத்து இருந்ததுன்னா அதற்கு அது இல்லைன்றதை மேற்கோள் காமிக்கிறது இங்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காமிக்கிறார். So 2 verses are quoted. One is from Bhagavad Gita. 2 ஸ்லோகங்கள் மேற்கோள் காமிக்கிறார். ஒரு ஸ்லோகம் பகவத்கீதையிலிருந்து. And there it says guna karma vibhagasha, divided according to guna karma, not janma. குண கர்ம விபாகஷா அப்படின்னு பிரபுபாத கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜன்ம கர்ம அப்படின்னு சொல்லப்படலை. Then in Srimad Bhagavatam, important verse by Narad Muni himself. நாரத முனி ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் மேற்கோள் காமிக்கிறார். And there it says in that verse that yasya yalakshanam proktam, one who shows the quality of a particular varna. அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு யஸ்ய யல் லக்ஷணம் புரோக்தம், ஒரு குறிப்பிட்ட வர்ணத்திற்கான லட்சணத்தை வெளிப்படுத்தும் பொழுது, குணங்களை வெளிப்படுத்தும் பொழுது, yad anyatri vidrisheta, if we see that he's born in a particular family but displaying qualities of another varna, that tatteneva vinidrishet, he should be seen for belonging to that varna, that quality he is exhibiting. எத் அந்யத்ர அபி, அவன் இன்னொரு ஒரு வர்ணத்திற்கு சார்ந்த குணங்களை நம்ம வெளிப்படுத்துறத பார்க்கும்பொழுது அவன் அந்த குறிப்பிட்ட வர்ணத்தை சார்ந்தவன் அப்படின்றது நம்ம முடிவுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு நாரத முனி. The aim of ISKCON and Acharyas is to spread this important point of Sanatana Dharma. The eternal duty of soul is to worship God, eternal servant of Krishna. ISKCON மற்றும் இந்த ஆச்சாரியர்களுடைய பிரதானமான குறிக்கோள் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, எல்லா ஜீவராசிகளையும் அவங்களுடைய சனாதன தர்மத்தில் ஈடுபட வைக்கிறது. சனாதன தர்மத்தில் ஈடுபட வைக்கிறதுன்றது என்ன அப்படின்னா, எல்லோருக்கும் மிகவும் முக்கியமான கடமையான பகவானுடைய சேவை ஈடுபடுறதுன்றது. But we see all acharyas, they focused on this point also, because it comes whenever we speak about bhakti, and at least on the worldly plane, we have to also speak about that, and that has to be established. ஆனால் எல்லா ஆச்சாரியர்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா, பக்தியை பற்றி பேசும்பொழுது எல்லாரும் இந்த வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுவதற்கான முக்கியத்துவத்தை பற்றி எல்லாரும் பேசுகிறாங்க. We saw even who acharyas descended, Supreme Personality of Godhead, they also were in this system. ஆச்சாரியர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட இந்த வர்ணம் மற்றும் இந்த ஆசிரமத்திற்கு பின்பற்றி தான் அவங்க செயல்களை புரிஞ்சிருக்காங்க. If the society is well properly organized, then all the, for example, you find that everyone will go through the brahmacharya ashram before getting married. ஸோ நம்ம இந்த வர்ணாசிரம வழிமுறையை முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதை சரியாக பின்பற்றி இருந்தாங்க அப்படின்னா எல்லோருமே இந்த பிரம்மச்சரியத்தை முதல்ல கடைப்பிடிச்சு அதற்கு பிறகு தான் மற்ற வர்ணங்களுக்குள்ளே நுழைவு பெறுவாங்க. And then some will stay back, and those who later get married, they'll have sense control. ஸோ அதில் எல்லோருமே இந்த பிரம்மச்சரியத்தை கடைப்பிடிச்சு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அதற்கு பிறகு திருமண வாழ்க்கைக்கு அவங்க நுழைவு பெறுவாங்க. சில பேர் பிரம்மச்சாரிகளாகவே இருப்பாங்க. But those who are, then the society will be a whole population of sense control people. அப்போது அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லோருமே புலன் கட்டுப்பாட்டு உடையவர்களாக இருப்பாங்க. And then it and devotion and nanamrajit. Later on, it's not that one will be in Grihastha ashram whole life. They have to renounce. And if they were in beginning in the ashram, then it will be simpler. அது என்னது, காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் வருடங்கள் ஆன பிறகு திருப்பியும் அந்த குடும்ப வாழ்க்கையிலேருந்து ஒருத்தர் துறவை மேற்கொள்ளணும்னா கடைசி வரைக்கும் கிரகஸ்தனாகவே ஒருத்தர் இருக்க முடியாது. அதனால் அந்த ஆரம்பத்திலேருந்தே இந்த பயிற்சி இருந்தது அப்படின்னா அப்போ எளிமையாக அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட முடியும். So one could previously tell by the dress and everything which ashram someone was, even varna. ஸோ முன்னாடி ஒருத்தருடைய அவன் போட்டிருக்கக்கூடிய உடை, அவனுடைய செயல்களை கொண்டு அவன் எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவன்றது முன்னாடி சொல்ல முடிஞ்சது. So within society we were speaking of varna, now ashrama, so majority are grihasthas. ஸோ சமுதாயத்தில் அதிகமாக இருக்கக்கூடியவர்கள், அதிகபட்ச குழுவினர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க கிரகஸ்தர்கள். And if they are properly trained, then the children they produce, அந்த கிரகஸ்தர்களுக்கு நல்ல பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது அப்படின்னா அவங்க மூலமாக பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் சிறந்த குழந்தைகளாக இருப்பாங்க. But the whole point of varnashram was to make someone pure. ஆனால் இந்த வர்ணாசிரம வழிமுறையினுடைய
முக்கியமான செயல் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தனை தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்ற எண்ணம் தான். Finally, to become free from Rajagun and Tamagun. இறுதியில் ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்திருப்போம். And become very favorable to practicing bhakti. அது மட்டும் இல்லாமல் பக்தியை பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு மிகவும் சாதகமான ஒரு நபராக அமைவான். And so the goal shouldn't be forgotten within Varnashram. Jivasa Tattva Jigyasa, goal of life is self-realization. அந்த வர்ணாசிரம வழிமுறை பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய மிகவும் முக்கியமான குறிக்கோளான நம்ம தூய்மை அடையிறது, தன்னை உணர்றது அப்படின்ற அந்த இலக்கை நம்ம மறந்துடக்கூடாது. And so in Srimad Bhagavatam we read that this great king, this great Brahmana, and the narration must be given how he renounced. Shown how he renounced. அதனால் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் பார்க்கலாம், பல வர்ணனைகள். ஒரு வர்ணத்தை சார்ந்தவராக இருந்தார், அந்த வர்ண ஆசிரம தர்மங்களை பின்பற்றினார், அதற்கு பிறகு அவர் எப்படி துறந்தார் அப்படின்ற விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. That was the goal. அதுதான் குறிக்கோள். They'll do their duty perfectly, but finally we have to realize God in this life. அவங்களுடைய கடமைகளை சரிவர செய்வாங்க, ஆனாலும் மிகவும் முக்கியமான செயலான பகவானை உணர்வது அப்படின்றத அவங்க வளர்த்துப்பாங்க. Hare Krishna. Any question? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகம், விமர்சனம்? Yeah. Yeah. Correct. Not understood. You can repeat it in English because then we can hear it. Okay, so I mentioned about in the 5th canto it's mentioned that whoever doesn't follow their duty properly in Varna and Ashram, and they go to a particular hell. So, but then we also see a personality like Vishwamitra, he changed his Varna. And cases of maybe someone like having Shudra quality but elevates. So then how do we see this in terms of this, what I said? நீங்கள் உபன்யாசத்தில் சொன்னீங்க, அதாவது அவங்க அந்த குறிப்பிட்ட வர்ணத்திலையும் ஆசிரமத்திலையும் இருந்து அவங்களோட கடமைகளை பின்பற்றலை அப்படின்னா அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நரகத்துக்கு போவாங்கன்னு சொன்னீங்க. ஆனால் அதே சமயத்தில் நம்ம சாஸ்திரத்திலேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் சில உதாரணங்கள், விஸ்வாமித்ராராக இருக்கட்டும், துரோணராக இருக்கட்டும், இவங்க அவங்களுடைய வர்ணத்தை கைவிட்டு வேற ஒரு வர்ணத்தை பின்பற்றினாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான நபர்களுடைய கதி என்ன? So first of all, in Manu Samhita it's mentioned, they speak about punishment for different crimes. They said that the punishment, when we give, it's not the same for everyone in every case. We have to see gender, varna, realization of the person. மனு சமீதாவில் ஒரு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஒருத்தருக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவன் எந்த வர்ணத்தை சார்ந்தவன், அவன் எந்த பாலை சார்ந்தவன், ஆணா பெண்ணா, அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த அளவுக்கு அவன் உணர்ந்திருக்கான் வாழ்க்கையில் ஆன்மீக விஷயங்களை. So and then this particular case what I am speaking, that okay, we have to see their quality, and if they don't do it they'll be punished. So then what is their quality? Maybe that was their quality. If they were showing இப்போ அவங்க வேற ஒரு வர்ணத்தை சார்ந்தவர்கள் வேற ஒரு வர்ணத்திற்கான செயலை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுதான் அவங்களுடைய வர்ணமாக இருக்கும், அதுதான் அவங்களுடைய குணமாக இருக்கலாம். So someone displaying a particular varna, then he changed his varna, so he'll be punished. No, that was his varna, what he changed, then that's not a crime. இப்போ ஒருத்தர் ஒரு வர்ணத்தில் பிறப்பெடுத்திருக்கார், ஆனால் வேற ஒரு வர்ணத்திற்கான செயலை பண்ணுறார் அப்படின்னா அது அவருடைய உண்மையான வர்ணமாக இருக்கணும், அதனால் அது ஒரு குற்றமாயிடாது. And then showing another way, maybe someone born in Brahmana family is doing that duty but not having that quality, then that could be a problem. இப்போ ஒருத்தர் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கார், பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்த அந்த பிராமணனுக்கான தகுதிகளை பின்பற்றலை அப்படின்னா அது பிரச்சனைக்கு உட்பட்டது. And finally, to answer this question also, now this probably is under consideration that now it's Kali Yuga. Nothing is working, nothing, and then we are brought up like that, going to the school, learning all wrong things, and so
are we really to blame? I mean, we are in one way, but we are victim. இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இது கலியுகம். கலியுகத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாமே வந்து நிலை குலைந்து போயிருக்கு. அப்போது அவன் யாருமே எந்த வர்ணத்தையும் பின்பற்றுறதில்லை. அப்போது யாரை குறை சொல்கிறது? Yeah. Question. Yeah. So the first part, you said? First part of your question. Second, the signs. By the sign we can tell. And before that? That is the first. Okay. So I mentioned that the quality displayed by a person, then we can know the varna. Okay, and also by certain symptom or quality we can tell a liberated person. So now, why is it that respect is given, for example, to Dhamvasis who are not exhibiting that quality, or just because they are born there? கேள்வி என்ன அப்படின்னா, அதாவது ஒருத்தருடைய ஒரு உயர்ந்த ஒரு வர்ணத்தினுடைய அறிகுறிகள் வந்து பகவத்கீதை மற்றும் மற்ற இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு லட்சணங்கள் என்னன்றது. ஆனால் இப்போ வந்து தாமில் வசிக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க வந்து அவங்களுக்கே அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுறது, அவங்க சில லட்சணங்களை வெளிப்படுத்தலைனா கூட. Okay, first thing for this is the person observing, he may not be in full knowledge. He may look and think, this is what I think I saw, and well, we don't know really, and what is the situation. Externally it's like that, internally we don't know. That is the first point. That externally I am seeing he's doing this wrong or that wrong, and he's not displaying the symptom. Okay. But I don't know his heart. What was his intention? What is his level of purity? That's kind of. ஒரு தாமில் வசிக்கக்கூடியவர் சில பேர் வந்து பார்த்து சொல்லலாம், இவர் வந்து வெளிப்புறத்தில் வந்து சில காரியங்களை பண்ணாமல் இருக்கலாம், ஆனால் உட்புறத்தில் இவருடைய மனது எப்படி இருக்குது, எந்த அளவுக்கு இவர் வந்து ஆழ்ந்திருக்கார் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் நம்மளால் சொல்ல முடியாது இவர் வந்து ஏன் இதை பின்பற்றலை, ஏன் இதை செய்யலை அப்படின்றது. And one principle of taking birth in a certain place or culture, that is at past life, what did they think of? So if someone took birth in that particular dham, let's say Krishna related dham, that means they must have thought of Krishna or somehow to be born in that area. They could have been born anywhere in this universe, but they're born in that place. So that says a lot, even if externally they're showing other qualities. வெளிப்புறத்தில் வேறு ஏதாவது குணங்களை காமிச்சா கூட ஏன் இந்த குறிப்பிட்ட நபர் தாமில் பிறந்திருக்காரு, பூர்வீக ஜென்மத்தில் ஏதாவது கிருஷ்ண தொடர்புள்ள செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கலாம், அதனால் அவங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம். ஸோ அதனால் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது கருத்தில் கொள்றதுக்கு. Okay, so he'll mention on. Achha. So in conclusion to this point is that even if you observe, we may not observe correctly that they are moral or immoral. And second is that the fact that they're very fixed devotees, that highest principle of morality and immorality is they are devotee or not. Even if they're displaying some, what is that? Apichit, so duracharo. இப்போ இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து தாமில் வசிச்சுன்னு இருக்கார், அவர் வந்து இந்த வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமங்களுக்கான சில குணங்களை வெளிப்படுத்துறதில்லை அப்படின்னு அதை பற்றி விவாதிக்கும் பொழுது ஒரு முக்கியமான கருத்தை நம்ம மேற்கோள் பார்க்கணும். என்ன அப்படின்னா, எந்த அளவுக்கு அவர் பக்தியை பயிற்சி பண்ணுறார், அதுதான் பிரதானமான கருத்து. சில துராச்சாரங்கள் இருந்தாலுமே கூட, சில தவறான செயல்கள் செஞ்சாலுமே கூட அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு பக்தியில் ஆழ்ந்திருக்கார் அப்படின்றது தான் முக்கியமான கருத்தை தான் நம்ம எடுத்து அதை கொண்டு தான் ஒருத்தனை பற்றி நிர்ணயிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் பிரசாதம் மாடியில் வழங்கப்படும்.